جو جسم اور ذہن کے ساتھ ہے وہ اسٹیج کا حصہ ہے جسے دنیا کہتے ہیں۔ ڈرامہ چل رہا ہو اور اس پر کوئی لاش کا بھی کردار نبھا رہا ہو تو وہ کردار ہی ہے۔ تم جسم اور دماغ کے ساتھ ہو تو اس ڈرامے کا حصہ ہو ہی ہو۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بازار کے بیچوں بیچ بیٹھے ہو یا ہمالیہ کی کسی برف پوش غار میں۔ جو سٹیج پر اداکاری کر رہے ہوتے ہیں ان کو ایک بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ ڈرامے میں ہیں۔ ان کا ہنسنا یا ان کا رونا ان پر بیت رہا تجربہ نہیں ہے۔ وہ رونا، وہ ہنسنا ان سے ہو رہا ہے، ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ ان پر بیت رہا تجربہ نہیں ہے۔ انا یا یوں کہہ لو جسم اور مائنڈ کے ملاپ کے نتیجے میں جو تم جیتے ہو وہ تمہارا وہی ایکٹ ہے۔ اس کو یوں دیکھ کے دیکھو، ایک فلم میں کتنے ایکٹر ہوتے ہیں؟ ہیرو، ویلن، سائیڈ ہیرو، سائیڈ ہیروئن، ایکسٹراز اور پتہ نہیں کتنے اور لوگ۔ اس کے علاوہ ایک ایکٹر کتنے کردار مختلف فلموں میں نبھاتا ہے۔ اب ایگو کو دیکھو، کیا یہ ویسا ہی رول پلے نہیں ہے؟ کبھی تم بچے کا کردار نبھا رہے تھے، کبھی تم جوان کا کردار نبھا رہے تھے، کبھی پھر بوڑھے کا کردار نبھا رہے ہوتے ہو، کبھی افسر کا، کبھی ماتحت کا، کبھی مالک کا، کبھی خادم کا، کبھی باپ کا، کبھی بیٹے کا، کبھی خوش کا، کبھی دکھی کا، کبھی کامیاب کا، کبھی ناکام کا۔ جیسے ایک اداکار کو مختلف کردار نبھاتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، انا کی زندگی کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ فلم میں اداکاری کر رہے کردار کا بزنس ڈوب جائے تو کیا وہ ڈپریس ہوگا، پریشان ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ مگر ایک نام نہاد حقیقی بزنس مین کا بزنس ڈوب جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، یہ سمجھنے کے لیے آئنسٹائن ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اداکار اور انائی کردار، اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایگو کے ایکٹ کے ساتھ تم نتھی ہو گئے ہو، آئیڈینٹیفائیڈ ہو گئے ہو، ایک ہو گئے ہو۔ سوچو کوئی فلم میں نبھا رہے کردار سے خود کو ایک کر لے، اسی کردار کو خود سمجھ لے، اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ ایک دوغلی اور غیر حقیقی زندگی جینے پر مجبور رہے گا۔ فلم میں کردار کی خوشی اس کی خوشی ہوگی اور کردار کا غم اس کا غم ہوگا۔ تمہارا انائی کردار بالکل ویسے ہی کام کرتا ہے۔ تم اپنے اور اپنے کردار کے درمیان فاصلہ مٹا دیتے ہو، رول اور رول پلے کرنے والا ایک ہو جاتا ہے۔ ایک ایکٹر اگر 100 فلموں میں 100 مختلف کردار نبھائے تو بھی اس کو ایک یقین ہمیشہ حاصل ہے ہی ہے کہ وہ الگ ہے، اس کا کردار الگ ہے۔ تم بطور انا بھی ایسے ہی سینکڑوں کردار نبھاتے ہو، بچپن سے بڑھاپے تک، اور معاشی سے سماجی میدان میں تم ہر وقت کوئی نہ کوئی کردار نبھا ہی رہے ہوتے ہو۔ اور یہ کردار تھے، یہ جاننے کے لیے بس اپنی زندگی کو بیٹھ کے دیکھ لینا کافی ہے۔ It is enough to sit with yourself۔ اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے کسی خاص روپ کو دھارنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی غار کی کوہ میں الٹا لٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا سی سمجھ، شعور، اویئرنس کافی ہے۔ تم بچے کے طور پر کبھی دنیا کے اسٹیج پر ایک کردار نبھا رہے تھے، اب وہ کردار کہاں ہے؟ تمہاری زندگی میں اس کا کیا رول ہے؟ اس کی خوشیاں اور غم جو تب بہت حقیقی لگے تھے، مگر کیا وہ اب بھی حقیقی ہیں؟ بالکل اسی طرح ہی اس وقت تم ایک کردار نبھا رہے ہو جس میں چاہے جتنے بھی تم خوش نظر آ رہے ہو، چاہے جتنا بھی غم تم سہ رہے ہو، مگر 10 سال بعد بیٹھ کے سوچو گے تو ایسے ہی یہ سب بھلا چکے ہوگے جیسے بچپن کے کردار کو بھلا دیا ہے۔
तो वो रोल जो भूल जाता है, जो मिट जाता है, उससे अब इस पल में चिमटना आखिर क्यों जरूरी है? मैंने पहले ही कहा है कि वजूद में हो, मेंटल फिजिकल स्ट्रक्चर हो, जिस्म और दिमाग तुम्हारे पास है, तो रोल कोई ना कोई तुम्हारे पास है ही है। दुनिया का मतलब ही यही रामलीला है। रोल से आजादी इस वजूद के साथ हो नहीं सकती, मगर ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग, ये विजडम हर वक्त दस्तयाब है कि आज जो किरदार निभाते हुए मैं स्ट्रेस्ड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, इस किरदार की 10 साल बाद जिंदगी में क्या वैल्यू होगी? एक्टर और एक्ट के दरमियान ये दूरी जान लेना, ये गैप समझ लेना है इनलाइटनमेंट। जिनके लिए भी इनलाइटनमेंट किसी मावराई तजर्बे की ख्वाहिश से जुड़ गई है, उनका धोखा बहुत बड़ा है। उनका डिल्यूजन ऐसा बड़ा है कि जो सारी जिंदगी भी खत्म नहीं होगा। हाँ, अगर तुम ये दूरी, ये गैप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इस गैप को जी पा रहे हो, तो तुम्हारा तजर्बा, जिंदगी जो तुम पर बीत रही है, वो तजर्बा वो खुद ब खुद मावराई होगा। जिंदगी के साथ तुम्हारा ताल्लुक होगा, कुल के साथ तुम्हारा ताल्लुक होगा। तुम्हारे सारे सवाल गिर जाएंगे। ये उसका लाजमी नतीजा है, ये उस फहम, अंडरस्टैंडिंग का हतमी नतीजा है। मगर ये हालत तुम्हें मावराई कभी नहीं लगेगी। ये मावराई हो कैसे सकती है? अदाकारी कर रहा शख्स जान पा रहा है कि वो अदाकारी कर रहा है, तो ये जानना, ये नोइंग मावराई कैसे हुआ? ये इसी जिंदगी का तजर्बा है। तुम्हें कभी एहसास होता है कि तुम जिंदगी में इतने किरदार निभाते हो जिनके साथ बिलाशुबा तुम नथी भी हो जाते हो, और इन किरदारों का दूसरे निभाए गए किरदारों से दूर का ताल्लुक भी नहीं होता। जैसे बतौर बच्चा तुम्हारा किरदार और बतौर किसी मुल्क के सदर तुम्हारे किरदार में कुछ भी तो कॉमन नहीं है, कुछ भी रिलेटेबल नहीं है। मगर तब भी तुम्हें ये एहसास था कि ये बच्चा मैं हूं, और अब भी ये एहसास है कि ये सदर मैं हूं। ये मैं हूं, ये वो वाहिद चीज है जो तुम्हारे वजूदी तजर्बे में हमेशा मुस्तकिल रही है, एक जैसी रही है, ला तगय्युर, ला तबद्दुल रही है। किरदार बदलते रहे, मगर मैं हूं हमेशा एक सा रहता है। अब बताइए कि इन दो में सच कौन है? किरदार, रोल, या मैं हूं? किरदार के साथ तुम एक हो तो ये है अना, मैं हूं के साथ तुम एक हो तो ये है हस्ती। अना झूठ है, हस्ती सच है। तुम्हारा इस वक्त का किरदार अनरियल है, इन मानों में नहीं कि इस वक्त नहीं है, इन मानों में कि ये मुस्तकिल नहीं है। मगर मैं हूं ये मुस्तकिल है। झूठ और सच की वाहिद तारीफ यही है। सच वो कि जो हमेशा से एक है, झूठ वो है कि जो हर पल बदल रहा है। सच का मतलब है कि जो है वैसा ही, झूठ का मतलब है कि हकीकत कुछ और है और तुम इसे कुछ और कह रहे हो। अब इस अना के रास्ते से कि जो झूठ है, तुम सच तक पहुंच कैसे सकते हो, उसे पा कैसे सकते हो? याद रखना, झूठ होकर सच पाने की ख्वाहिशें पाली जा सकती हैं, सच नहीं पाया जा सकता। अना तुम्हारा झूठ है, तुम इसके जरिए से सच को नहीं पा सकते। सोचो, किसी ने अंधेरे को रोशनी समझ लिया है और उसे तलाश कर रहा है, तो क्या कहोगे? उसकी तलाश रोशनी तक पहुंचने की है? नहीं, ये मौत को जिंदगी समझ लेने से अलग चीज नहीं है। और अंधेरे को रोशनी समझकर उसे ढूंढने वाला न सिर्फ ये कि रोशनी पा ना सकेगा, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए रोशनी से महरूम हो गया, जिंदगी से हमेशा महरूम हो गया। अगर तुम जो सोच रहे हो वो ही गलत है, तो इस सोचने और इस सोच की नतीजे में उभरने वाले एक्शन से जो भी तुम्हें हासिल होगा वो दुरुस्त कैसे होगा?
याद रखना, जो तुम पाते हो, खोजते हो और हासिल करते हो, उसका इन्हिसार तुम्हारी इसी समझ पर होगा। अगर तुम किरदार के साथ एक हो तो झूठ सोचोगे, झूठ करोगे और आखिर में झूठ ही साबित होगे। अगर तुम साहिब किरदार यानी एक्टर के साथ एक हो तो फिर सच सोचोगे, सच करोगे और आखिर में सच ही साबित होगे। इस एक समझ पर तुम्हारी सारी जिंदगी का तजर्बा खड़ा है। याद रखना, पैदा सब होते हैं, मगर पैदा होना जिंदा होना हरगिज नहीं है। तुम पैदाइश को जिंदगी मत समझ लेना, जिंदा होना अलग तजर्बा है। जिसे तुम जिंदगी कहते हो वो लाजिम नहीं जिंदगी हो। समझो, जिंदगी एक पॉसिबिलिटी है, एक इम्कान है, एक मौका है। पैदाइश एक मौका है। अब लाजिम नहीं कि ये मौका जिंदगी में ढल भी सके। पैदाइश बीज का वजूद में आ जाना है। अब लाजिम नहीं कि हर बीज पौधे में भी ढल सके। इस बीज में इम्कान सारा मौजूद है। पैदाइश के साथ तुम में से हर एक को ये पॉसिबिलिटी, ये मौका, ये इम्कान मिल जाता है। इस मौके से फायदा उठाते हो या इससे मिस करते हो, इसका इन्हिसार बस इसी समझ पर है कि तुम किरदार के साथ एक हो या साहिब किरदार के साथ। इंसानों की हालत पता है कैसी है? जैसे जंगल में खरबहा खरब बीज जन्म लेते हैं, मगर कुछ ही खुशकिस्मत होते हैं जो पौधे बन पाते हैं। इंसानों के इस जंगल में भी कुछ ही लोग हैं जो इस समझ को इस्तेमाल करते हैं और जिंदगी नाम के इस मौके से फायदा उठाते हैं। यही वो लोग हैं जिनको तुम पूजते हो, जिनके मज़ारों पर जाकर सर धुनते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई है जो जानता है कि ये हैं वो बीज जो उग पाए हैं। मगर ये हिम्मत तुमसे नहीं हो पाती कि इस हकीकत को जान पाओ कि ठीक वैसे ही बीज तुम भी हो। तुम सिर्फ उग नहीं सके हो। जंगल में पत्तों के नीचे दबा पड़ा बीज दरख्त की अजमत के गुण गा रहा है, दरख्त को देवता मान के पूज रहा है। मगर जब तक वो इस समझ तक नहीं पहुंचता कि वो भी बतौर बीज वैसे ही दरख्त का एक इम्कान है, एक पॉसिबिलिटी है, एक मौका है, जो ही उसकी तवज्जो बाहर मौजूद जंगल से हटकर अपनी तरफ होती है तो एक दिन वो भी इसी जंगल का हिस्सा हो जाता है। पता है इंसान अजीम लोगों को देवता बनाने के चक्कर में क्यों लगा रहता है? क्योंकि खुद वो हिम्मत नहीं कर पाया कि वैसा अजीम हो सकता। जंगल में बीज रह जाने वाला और बीज की सतह पर मिट जाने वाले का एहसास से कमतरी है जो दरख्त को देवता में ढाल रहा है। किसी अजीम इंसान को देखकर यूं जो तुम झुक जाते हो, ये इज्जत और तकरीम का झुकना कम और शर्मिंदगी का झुकना ज्यादा होता है कि मैं भी वही बीज था जो उग न सका। जो इस तरह झुका वो कभी झुक ही न सका। उसका झुकना कभी इबादत तक पहुंच ही न सका। बीज में छुपा मौका जब तुमने पहचान लिया, इस समझ को जब तुमने पा लिया, किरदारों के पीछे मैं हूं को जब तुमने छू लिया, तो इसी का नाम है इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट कोई जिन्नों और परियों की कहानी नहीं है। तुम्हारे बैकग्राउंड में मौजूद हर वक्त वो आवाज है कि मैं हूं जो मुस्तकिल है, उसके साथ में खड़ा हूं। तब ये समझ तुम में पैदा हो जाती है कि मेरी हकीकत का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि मैं कौन सा किरदार निभा रहा हूं। तुम फिल्मों के अदाकारों के हवाले से जो बात समझ जाते हो, वो दुनिया के इस बड़े स्टेज पर अपने अदाकार होने के हवाले से क्यों नहीं पहचान पाते? क्या अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान या टॉम क्रूज को ये मसला कभी हो सकता है कि वो अपनी फिल्मों के किरदारों से खुद को एक कर लें? तो इस स्टेज पर तुम्हें अपना मकाम मुतय्यन करने में आखिर क्यों इतने मसले आ रहे हैं? नबी वो इनलाइटेंड आदमी है, वो बेदार रूह है कि जो बाकी दुनिया के
سارے انسانوں میں بیداری روح کی تحریک کو چلاتا ہے۔ نبی کا مخاطب پوری دنیا کے انسان ہوتے ہیں، اور اگر دنیا سے ابلاغ کرنا ہو، کمیونیکیٹ کرنا ہو، دنیا والوں سے رابطہ کرنا ہو، تو ان سے انہی کی زبان میں بات ہو سکتی ہے۔ انہی کی زبان میں ہی نہیں، ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے نبی جب لوگوں سے بات کرتا ہے تو وہ وہاں سے بات کرتا ہے جہاں لوگ موجود ہیں، نہ کہ وہاں سے جہاں وہ خود موجود ہے۔ دوسری طرف ہے صوفی، جو ایک مقام کو چھوتا ہے تو وہ اس مقام کی بات کرتا ہے۔ وہ یہ پرواہ ہی نہیں کرتا کہ لوگ سمجھیں گے یا نہیں، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا خلاف کھڑے ہو جائیں گے، لوگ اس کی بات کو سنیں گے یا رد کریں گے۔ نبی 1000 میل بعد آنے والی منزل پر انسانوں کو ایک ایک قدم چلاتا ہے۔ وہ عام لوگوں کی نفسیات کو دیکھتا ہے، ان کے ذہن میں اٹھ رہے سوالات کو دیکھتا ہے، وہ ان کے مائنڈ میں چھپے خوف اور خدشوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ان کے دل میں چھپی ہوئی لالچوں کو سامنے رکھتا ہے اور پھر اسی سطح سے انہیں مخاطب کرتا ہے۔ دوسری طرف صوفی ہے، جو اسی مقام سے بات کرتا ہے جس مقام پر وہ ہے۔ وہ لوگوں کی ذہنی حالت، نفسیاتی ساخت، سماجی بیک گراؤنڈ، ان کے خوف، ان کے خدشوں، ان کی لالچوں، ان کے منصوبوں، اسٹریٹجیز کو نہیں دیکھتا۔ وہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے واردات کی، تجربے کی، جو اسے ہو رہا ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، نبی رستے کی بات کرتا ہے، فقیر منزل کے قصے سناتا ہے۔ نبی جہاں لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہے وہاں پہنچا ہوا صوفی ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ کر جو اس پہنچے کو لوگوں تک پہنچانے کے جتن کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے مبلغ، اور جو اس مقام پر مٹ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، وہ ہے صوفی۔ کبھی تم لوگوں نے غور کیا، جو بھی منزل تم سوچتے ہو، جو بھی زندگی کا مقصد تم بناتے ہو، تمہارا فوکس آخری سرے پر ہوتا ہے، راستے پر تمہارا کبھی دھیان نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو انلائٹنمنٹ کو، روحانی بیداری کو بھی منزل مان کر چلتے ہیں، انہیں بھی اس پروسیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا جو روحانی بیداری کے لیے وہ اختیار کرتے ہیں۔ انہیں اس کیفیت کو چھونے کی جلدی ہوتی ہے کہ جو انلائٹنمنٹ کی حالت میں ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، جو بھی سفر ہو اس کی طرف جانے والا ہر قدم اہم ہے، ہر قدم زندہ ہے۔ تم ایک بھی قدم کو چوکے تو منزل سے بھٹک جاؤ گے۔ نبی تمہیں اس سارے سفر کے ایک ایک قدم کو شعور کی سطح پر اٹھانے کی دعوت دیتا ہے۔ مذہب کی ساری عبادتیں، ریاضتیں، مشقیں، اخلاقی قدریں تمہارے اندر شعور کو، کانشیسنس کو بیدار کرنے کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ یہ مگر اور بات ہے کہ تم لوگ شعور کے دیے کو بجھائے رکھنے میں اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہو کہ ان عبادتوں کے ذریعے بھی تم اپنی انا کی بے ہوش، انکانشیس حالت کو مضبوط کرتے جاتے ہو۔ وہ مولوی صاحب جو نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے اور باہر گلی میں بیٹھ کر تاش کھیلتے لوگوں کو نفرت سے دیکھتے گزرے، ان کے لیے نماز روح کی دریافت، سچ کے کھوج کا ذریعہ ہی نہ رہی، بلکہ ان کی انا کو مضبوط کرنے والی ایک اور چیز بن گئی، ایک اور آئیڈینٹیفیکیشن بن گئی۔ وہ پروہت، وہ پادری جو لوگوں کو نفرت سے دیکھ کر ان کے گناہوں، ان کی گمراہیوں پر نوحہ کنا رہتا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ وہ بھی بالکل انہی عام لوگوں کی طرح اپنے ایکشن سے، اپنے لباس سے، اپنے ٹیمپل، اپنے مندر سے آئیڈینٹیفائیڈ ہو گیا ہے۔ وہ وہی کر رہا ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں جن سے وہ نفرت کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کیوں عام لوگوں کی ذہنی سطح سے اپنی تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں؟
حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ عام لوگ انا کے حصار میں ہیں، ان کی زندگی کا سارا تجربہ مائنڈ میڈ ہے۔ سارے نبی کچھ اصولوں کی، کچھ اخلاقی قدروں کی، کچھ مشقوں کی، کچھ عبادتوں کی بات کرتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ انہیں معلوم نہیں کہ زندگی کی عمارت کسی ذہن کے پکڑ میں آنے والے اصول پر نہیں کھڑی ہے۔ زندگی کا ڈھانچہ تمہارے کسی ایکشن یا عبادات کے کسی سلسلے سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ زندگی کو سمجھو، زندگی کوئی ریل کی سیدھی پٹڑی نہیں ہے، زندگی کسی اصول پر قائم کوئی کھیل نہیں ہے، اس کی کوئی حد، کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ زندگی بے کنار ہے، لامحدود ہے، نامختتم ہے۔ اس میں نہ کچھ سیکرڈ ہے، نہ کچھ ایول، نہ کوئی نیکی ہے، نہ کوئی شر۔ زندگی اندھیرے کو اور روشنی کو، دونوں کو ایک ہی شدت سے قبول کرتی ہے۔ نبی اس حقیقت کو جانتا ہے، مگر وہ اپنی بات عبادات، اقدار اور مائنڈ میڈ معمولات دنیا سے اس لیے شروع کرتا ہے کہ عام لوگ اسی سٹیج پر موجود ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، سفر وہیں سے شروع ہو سکتا ہے جہاں تم موجود ہو۔ جہاں تم موجود ہی نہیں ہو، وہاں سے سفر کو شروع کیسے کرو گے؟ اصل سوال انسانی ذہن کا ہے، کیونکہ انسانی حیات کا سارا تجربہ ذہن سے ہی پرکھا جا رہا ہے۔ نبی جانتا ہے کہ زندگی مائنڈ سے ماورا ایک مظہر ہے، مگر وہ جس انسان کو اس ماورائے دماغ تجربے سے روشناس کرانا چاہتا ہے، وہ دماغ کی حدوں کا قیدی ہے۔ وہ انسان کو دماغ کی اس قید سے رہائی کے لیے اسی دماغ کو استعمال کرتا ہے۔ جیسے 5ویں کلاس میں موجود بچہ 5ویں کلاس سے 6 میں پروموٹ ہونے کے لیے 5ویں کلاس کو ہی استعمال کرتے ہوئے اس سے پار ہو جاتا ہے، اس سے ماورا ہو جاتا ہے۔ انسانی دماغ پر غور کریں، یہ کیسے کام کرتا ہے۔ انسانی دماغ متصادم کے بغیر، اپوزٹ کے بغیر چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اسے روشنی اندھیرے کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ اسے کسی چیز کو اچھا کہنا ہو تو کسی چیز کو برا قرار دینا پڑتا ہے، اور جو چیز تمہیں سمجھ ہی نہ آئے اسے زندگی کے دامن میں بھرو گے کیسے؟ جسے تم سمجھ نہ پاؤ گے اس سے تم دور ہی رہ جاؤ گے۔ اسی لیے نبی وہ بات کرتا ہے جو تم سمجھ سکتے ہو۔ نبی جس سچ کو جانتا ہے وہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جو تم سمجھ سکتے ہو، اور جیسے جیسے تمہاری سمجھ بڑھتی جاتی ہے وہ تم سے اور بھی کہتا جاتا ہے وہ جو اب تم سمجھنے کے قابل ہو گئے ہو۔ بدھا کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، مگر اس حقیقت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ بدھا ایک دن جنگل سے گزر رہے تھے۔ جنگل پر خزاں تاری تھی، پورا جنگل خشک پتوں سے بھرا پڑا تھا۔ ان کا ایک مرید ان کے ساتھ تھا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ نے ہمیں وہ سب باتیں بتا دیں جو آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ نے سارا سچ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے؟ بدھا نے جنگل کی زمین پر پڑے سوکھے پتوں کو ایک مٹھی میں دبوچا اور کہا، تمہیں میں نے بس اتنا ہی بتایا ہے جتنے سوکھے پتے اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں، اور اتنا ابھی باقی ہے جتنے سوکھے پتے اس پورے جنگل میں پھیلے ہیں۔ میں نے تم سے وہی کہا ہے جو تم سمجھ سکتے ہو۔ ہاں، جیسے جیسے تمہاری سمجھ بڑھے گی تم سے وہ بھی کہا جا سکے گا جو پہلے نہیں کہا جا سکتا تھا۔ دنیا میں جو نبی آئے ہیں ایسے قدم قدم بڑھے ہیں، تمہارے پیمانے میں موجود گنجائش کو دیکھ کر بڑھے ہیں۔ ان لوگوں نے تمہاری بوند کو سمندر میں ڈالنا چاہا ہے، مگر صوفی، فقیر، درویش یہ نہیں کرتا۔ وہ اٹھا کر سمندر کو بوند میں اڑیل دیتا ہے۔ وہ وہی بات کرتا ہے جس کو وہ خود جان رہا ہوتا ہے۔ وہ اس مقام سے بات کرتا ہے جس پر وہ خود ہوتا ہے۔ ان کے سامنے بیٹھے لوگوں کی ذہنی نفسیاتی حالت کیا ہے وہ اس کو نہیں سوچتا۔ منصور سے فقیر بھی تو گزرے کہ جو قطرے میں پورا کلزم اڑیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں انا الحق، لیکن نبی یہ کام نہیں کرتے۔ وہ بوند کو سمندر میں ڈالتے ہیں۔ نبی اور فنا فی اللہ صوفی کا یہی فرق ہے کہ نبی عامت الناس، عام لوگوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتا ہے، حتمی سچ کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہے، جبکہ صوفی قطرے میں کلزم کو اونڈیلنے کی کوشش کرتا ہے،
वो हतमी सच को मुकद्दम रखता है और ये परवाह ही नहीं करता कि सामने मौजूद लोगों की ज़हनी सतह क्या है। नबी रफ्ता रफ्ता लोगों को तैयार करता है, वो एक एक कदम तुम्हें करीब लाता है। इसलिए सारे असूल, सारी इबादतें, सारे फ़क़ही मसाइल नबियों से जुड़े हैं। सूफ़ी कोई असूल, कोई फ़िक़्ह, कोई इबादतें, कोई रियासतें नहीं देता। वो हतमी सच को ये तसव्वुर किए बिना बयान कर देता है कि तुम्हारी ज़हनी वुसअत कितनी है। देखते हो, शरीयत सबको कुछ ना कुछ समझ आ ही जाती है, मगर तरीक़त का राज किसी किसी पर ही खुलता है। इसीलिए नबियों को आलमी सतह पर, आम लोगों के लेवल पर बहुत मकबूलियत मिलती है, क्योंकि वो आम लोगों को उठाना चाहते हैं, उसी लेवल पर लाना चाहते हैं कि जहां से वो हतमी सच का खुद नजारा कर सके। सूफी को इसकी परवाह ही नहीं होती कि लोग क्या समझेंगे और क्या नहीं समझेंगे। वो हतमी हक के समंदर में खुद गोताजन हो जाते हैं। नबी तुम्हारी फिक्र करते हैं, वो वहां से बोलते हैं जहां तुम हो, इसलिए वो उसूल देते हैं, फिक्का देते हैं, इबादतें देते हैं, इखलाकी कदरें देते हैं, फैमिली लॉज देते हैं, समाजी अकदार को तय करते हैं। सूफी को तुम्हारी कोई परवाह नहीं होती, वो वहां से बोलता है जहां वो खुद होता है। तुम्हें उसकी समझ आए ना आए, तुम्हें वो बेमंतक लगे या खिलाफ मामूल लगे, वो इस बात की परवाह ही नहीं करता। इसलिए मंसूर को समझने वाले लोग तुम्हें बहुत कम मिलेंगे, मगर नबियों, बानियान मज़ाहिब को समझने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद तुम्हें मिल जाएगी। मुफस्सिरीन और शारहीन की एक बड़ी तादाद तुम देख सकते हो। सूफी कहता है कि जो अपना घर लुटाने को तैयार है वो चले हमारे संग, जो अपनी कश्तियां जला सके वो आए हमारे साथ। कौन सा घर, कौन सी कश्ती? तुम्हारी माइंड मेड दुनिया, तुम्हारी अनाई जात। बानियान मजहब कहते हैं कि घर को जलाने की जरूरत नहीं, एक कदम से ही, इंच इंच से ही तुम आगे बढ़ो। मजहब तुम्हें फुसलाता है, तुम्हें तुम्हारी ज़ता पर समझाता है। इसलिए बानियान मज़ाहिब अपनी कहानी को शुरू ही वहां से करते हैं कि जहां तुम हो। इसलिए पूरी दुनिया में लोगों की अक्सरियत को देखो, वो तुम्हें किसी ना किसी मजहब के पैरोकार नजर आएंगे, लेकिन सूफियाना तजर्बात से बस चंद ही लोग गुजरते हैं। सूफी वो शख्स है जो नबी हर इंसान को बनाना चाहते थे। सूफी उस मंजिल पर पहुंचा इंसान होता है कि जिस मंजिल की तरफ नबी आम इंसानों को बहला कर, फुसला कर ले जाना चाहते हैं। सादा तरीन अंदाज में कहें तो सूफी मस्त होकर जंगल में जाता है, हिमालय की पहाड़ियों में पनाह गुज़ीन होता है और वही खो जाता है। दूसरी तरफ नबी गारों, पहाड़ों, जंगलों का रुख करता है, बेदारी की मंजिल को छूता है और फिर वापस दुनिया में आ जाता है। तसव्वुफ गारे हिरा की तरफ सफर का नाम है, जबकि नबूवत गारे हिरा से वापस दुनिया की तरफ पलटने का नाम। एक सूफी के पास एक शख्स गया और उससे पूछा, वो क्या इबादत है जो आप करते हैं जिसकी वजह से आप सूफी कहलाए? उस सूफी का जवाब था, मेरी कोई ख़ास इबादत नहीं है, बस मेरे मुर्शिद ने मुझे एक बात कही थी, उसी पर अमल करता हूँ। मेरे मुर्शिद ने कहा था, जब भूख लगे तो खाना खा लेना, नींद आए तो सो लेना। बस मैं यही करता हूँ। जब नींद आती है सो जाता हूँ, नींद जाती है उठ जाता हूँ, भूख लगती है खाना खा लेता हूँ, नहीं लगती तो फाका कर लेता हूँ, प्यास लगती है पानी पी लेता हूँ, जब बोलने की ज़रूरत होती है बोल लेता हूँ, जब चुप रहने को दिल कर रहा होता है तो चुप रहता हूँ। वो आदमी जिसने ये सवाल किया था उसने कहा, यह भी कोई इबादत है? सूफी ने जवाब में कहा, मुझे नहीं पता ये इबादत है या नहीं, मगर मेरे मुर्शिद ने यही कहा था कि तुम अगर कुछ कर सकते हो तो यही किया जा सकता है कि जो हो रहा है
तुम उसके होने की वजह खुद को समझना छोड़ दो, तुम बस देखने वाले रहो। उसने कहा, मुझे नहीं पता ये इबादत है या नहीं, लेकिन जो भी कुछ होता है मैं बस उसको देखता रहता हूँ। हाँ, एक बात मैं तुमको कह सकता हूँ कि जब से ये रवैया जिंदगी की तरफ मैंने इख्तियार किया है, जब से भूख, नींद, जागने, सोने, उठने, बैठने को मैंने ऐसे कबूल किया है, तब से मैं मुकम्मल तौर पर पुरसकून हूँ। एक पीस है, एक स्टिलनेस, एक सकूत, एक खामोशी, एक आसमानों सा वसी खला है जिसे मैं जी रहा हूँ। तब से एक लम्हे को भी मैंने दुख को महसूस नहीं किया है, क्योंकि मुझे सब कबूल है और दुख भी आ जाता है तो उसे दुख कहकर कबूल नहीं करता, बस उसका होना कबूल कर लेता हूँ। इसलिए वो दुख लगता ही नहीं। बस मैं यही सोचता हूँ, यही देखता हूँ कि अब ये हो रहा है, ये दुख है या सुख है, इससे कोई सरोकार ही नहीं रखता। एक बात को समझो, दुख कब दुख बनता है? तब जब हम किसी चीज को कबूल नहीं कर पाते, रेजिस्ट करते हैं, मज़ाहमत करते हैं। दुख का हमें जो दर्द होता है, जो पेन हम फील करते हैं, वो दुख में नहीं होता, बल्कि हमारी रेजिस्टेंस में होता है, मज़ाहमत में होता है। किसी वाक़े को, किसी शख्स को, किसी सिचुएशन को जैसी वो हैं वैसी कबूल ना करने से दुख का ताल्लुक है। खुद उस वाक़े या उस शख्स या उस सिचुएशन से दुख का कोई लेना देना नहीं है, बस हमें वो वैसा कबूल नहीं, यही दुख है। दर्द दुख में नहीं, दर्द कबूल ना करने में है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ, इसी का नाम तुम लोगों ने दुख रखा हुआ है। अगर तुम ऐसा जान लो कि जो हुआ वैसा ही होना था, वैसा ही होना चाहिए भी था, तो फिर इस पूरे प्रोसेस में दुख की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। याद रखो, दुख के छिन जाने का दर्द नहीं होता, बल्कि दर्द होता है इसका कि सुख नहीं छिनना चाहिए था, काश मैं उसे बचा लेता, मैं उसे बचा नहीं पाया। ये दर्द है। इनलाइटनमेंट बस इसी एक हकीकत का नाम है कि जो हो रहा है वो हो रहा है, उसे मैं बर्पा नहीं कर रहा हूँ। समझिए, इस कायनात में जो भी चीज़ है, जो भी कुछ है, उसकी एक नेचर है और वो अपनी इसी नेचर का इजहार कर रही है। यही इस सारी कायनात की कहानी है। इसमें दुख और तकलीफ़ें और परेशानियाँ, इन सब की गुंजाइश ही कहाँ है? आग जलाती है, ये उसकी फितरत है। पानी बहता है, ये उसकी नेचर है। हवा चलती है, ये उसकी जबिल्लत है। जिस्म पैदा होता है, मरता है, ये इसका तरीका है। परिंदे उड़ते हैं, ये उनका ढंग है। कायनात कभी एक जगह नहीं टिकती, ये कायनात की नेचर है। इस पूरी कायनात में भी कुछ मौजूद है। जो भी जिस हाल में है वो इस हाल में है क्योंकि वो किसी और हाल में हो ही नहीं सकता था सिवाय इंसान के, क्योंकि इंसान वाहिद जानदार है जिसके पास एक ऐसा टूल है कि जो हकीकत को छोड़कर बाकी कायनात का हर भरम, हर डिलीजन देख लेता है, हर शराब का सुराग लगा लेता है। वो है अनाई दिमाग। इस कायनात में मौजूद हर चीज़ की एक नेचर है, उस नेचर को समझ लेना है बेदारी। फिर आप चीज़ों को बदलने की कोशिश नहीं करते। फिर आप चीज़ों को बदलने की कोशिश में नाकाम हो जाएं तो दुखी नहीं होते। फिर आप बस देखने वाले रह जाते हैं। चीज़ों की नेचर के खिलाफ लड़ने की इंसान की ख्वाहिश ही हर दुख की बुनियाद है। कभी तुमने गौर किया, हम सब लड़ रहे हैं। किसी इंसान को देख ले, आपको लगेगा कि वो हालत जंग में है। तुम्हारे मशहूर ज़रबुल मिसल बन गए हैं कि ज़िंदगी जंग है और तुम इस जंग को लड़ रहे सिपाही। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ज़िंदगी जंग है, जो आप लड़ रहे हैं, तो ये जंग किसके खिलाफ है? नेचर के खिलाफ, खुदा के खिलाफ। तो क्या आप वाकई सोचते हैं कि आप नेचर से, खुदा से लड़कर
اس سے جیت بھی سکتے ہیں۔ تم اپنی دنیا کو غور سے دیکھو، جسم بوڑھا ہوتا ہے، انسان لڑتا ہے۔ جسم بیمار ہوگا، تم لڑو گے۔ جسم جوان ہے، اس کو جوان رکھنے کے لیے لڑو گے۔ لیکن اگر تم جسم کی نیچر کو سمجھتے ہوتے تو یہ بھی جانتے ہوتے کہ پیدا ہونا، بچہ رہنا، لڑکا بننا، جوان ہونا، بوڑھا ہونا، مرنا، یہ سب جسم کی نیچر ہے۔ پھر آپ لڑتے نہ، بلکہ چپ چاپ اس سارے کھیل کو دیکھتے۔ اس کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے وہ فطری ہے، وہ نیچر کا بہاؤ ہے، وہ فطرت کا ڈھنگ ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ اس کائنات میں سب خود بخود ہوتا ہے، اور جو جانتا ہے وہ اس خود بخود ہو رہے واقعے سے خود کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا۔ جو جانتا ہے وہ تو روحانی بیداری کی بھی کوشش نہیں کرتا، سالویشن کی، نجات کی، جنت کی بھی طلب نہیں کرتا۔ صوفی تو وہ ہوتا ہے جو کوشش ہی نہیں کرتا، ایفرٹ لیس جیتا ہے، کیونکہ ناکامی کا تعلق اس بات سے نہیں کہ آپ کچھ کرنے گئے اور وہ نہ کر سکے، بلکہ ناکامی کے بیچ چھپے ہیں کامیابی کی خواہش میں، کیونکہ خواہش کی بیسک نیچر یہی ہے کہ وہ آپ کو باندھ دیتی ہے، وہ آپ کی روح کے پرندے کو قید کر دیتی ہے۔ فقیر کبھی خواہش نہیں کرتا کہ ایسا ہو، کیونکہ جو بھی یہ خواہش کرے گا کہ ایسا ہو وہ ضرور دکھ میں پڑا ہی پڑا۔ کائنات کسی کی خواہشوں کو سامنے رکھ کے نہیں چلتی، یہ کائنات اپنے اصول پر چلتی ہے۔ بس کبھی کبھی وہ ہو جاتا ہے جو تم چاہتے ہو، تو تمہیں یہ سراب، تمہیں یہ وہم ہو جاتا ہے کہ سمندر کی لہریں تمہاری بات مان کر اٹھ رہی ہیں، اور کبھی وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، مگر آپ وہی کہہ جاتے ہو کہ اٹھو لہرو، چلو لہرو، اور لہریں نہیں اٹھتی، لہریں نہیں چلتی، تو آپ دکھی ہو جاتے ہو۔ یاد رکھنا، سمندر نہ آپ کی مان کر چلتا ہے، نہ آپ کی سن کر رکتا ہے، بس یہ حادثہ ہے، کبھی آپ کی خواہش سمندر کی لہروں کے مطابق ہو جاتی ہے اور کبھی اس کے خلاف۔ کبھی تم جیتتے چلے جاتے ہو تو سوچتے ہو کہ میں جیت رہا ہوں، سمندر کی لہریں میرے کہنے سے اٹھ رہی ہیں، اور کبھی تم ہارتے چلے جاتے ہو تو کہتے ہو میں ہار رہا ہوں۔ حقیقت مگر یہ ہے کہ کبھی سچویشنز، واقعات، لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو خود پہ جیتنے کا گمان ہو جاتا ہے، اور کبھی ان کا رویہ آپ کی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے تو آپ کو ہارنے کا گمان ہو جاتا ہے۔ مگر چیزوں، لوگوں، واقعات کے ویسا ہونے کا جیسا وہ ہیں، اس کا آپ کی خواہش سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کبھی آپ جو بھی چال چلتے ہیں ٹھیک معلوم پڑتی دکھائی دیتی ہے، کبھی ہر چال الٹی پڑتی نظر آتی ہے، بس خود ہی ان سے مطلب بناتے ہو، اور خود ہی اس مطلب سے کبھی دکھ، کبھی خوشی تخلیق کر لیتے ہو۔